بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ظفر سیکیورٹیز کو۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے اس ریگولر پروگرام میں، اور بات کر رہے ہیں ہم آج کے مارکیٹس کے بیہیویئر پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اپ کمنگ کیا مارکیٹ کی توقعات رہ سکتی ہیں اس پر بات کریں گے۔ آپ نے ہمارے ٹاپکس کو دیکھا، کیپ اور تیزی ہی تیزی، اس کے ساتھ ساتھ نیو ٹارگٹس، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ مارکیٹ میں اس وقت جو درپیش مسائل ہیں مائکرو اور میکرو لیول پر، وہ انتہائی تشویش کا باعث ہیں۔ کمپنی لیولز پر سیکٹر ٹو سیکٹر جس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے، اس انفلیشن، ہائی انٹرسٹ ریٹس اور ڈالر کے ناپید ہوتے ہوئے حالات میں، جہاں پر پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو مزید گھٹ کر 5.5 ارب ڈالرز کی سطح پر پہنچ گئے، اور یہ فگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جو ایکسچینج ریزرو ہے پچھلے جمعے جو کہ 30 دسمبر تھا اس تک کا فگر ہے۔ اس ہفتے میں جو کہ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کا ڈیٹا اگلی جمعرات کو ریلیز کرے گا، کتنی گراوٹ دیکھی گئی۔ اور بڑی گراوٹ 10 یعنی کہ منڈے کو جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1.3 ارب ڈالرز کی پیمنٹ کرے گا، فارن پیمنٹ، تو یہ جو ریزرو ہیں وہ تقریباً 4.25 ارب ڈالرز کی سطح پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اسی درمیان میں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو کمرشل بینکس زد میں آنے والے ہیں، ایک بڑے ٹیکس کی گورنمنٹ جو ان کو امپوز کرنے والی ہے۔ تقریباً کرنسی فارن ایکسچینج سروسز میں انہوں نے جو کمایا پچھلے 9 مہینوں میں، یعنی کہ جنوری ٹو سپتمبر، وہ تقریباً 90 ارب روپیہ ہے۔ اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں فل کیلنڈر ایئر 21-22 میں تو 120 ارب روپیہ، اور اس 120 ارب کی کمائی پر تقریباً 30 سے 35 ارب روپیہ اب گورنمنٹ ٹیکس لگانے جا رہی ہے۔ اور جو توقعات ہیں اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کمرشل بینکس کی ارننگ پر، تو تقریباً 4.2% کا ارننگز پر اکراس دا بورڈ ایگریگیٹ ٹرم میں امپیکٹ ہوگا۔ ملت ٹریکٹر نے بھی اپنے آپریشنز کو سسپینڈ کر دیا، اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ یہ سسپینشن انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے ہے، یعنی کہ مدت کا تعین نہیں ہے کہ کب حالات بہتر ہوں گے اور دوبارہ پروڈکشن کو ریسٹور یا ریسٹارٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے آج بہت زیادہ ان کی خبروں میں دیکھا گیا، اور 2 حوالے ان کا رہا۔ ایک تو انہوں نے ٹیلی فون کیا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ایم ڈی سے، یعنی کہ مینیجنگ ڈائریکٹر سے، اور وہاں پر انہوں نے درخواست کی کہ پاکستان کو جو کنڈیشنز ہیں اس میں تھوڑا سا ریلیکسیشن چاہیے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایمفسائز کیا کہ پاکستان کو 9th ریویو کو پاس کرتے ہوئے قسط جاری کی جائے۔ ساتھ میں انہوں نے چائنیز پرائم منسٹر کو فون کیا اور مزید اسسٹنٹ مدد کی درخواست کی ہے۔ آج ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں وزیر اعظم صاحب نے یہ انڈیکیٹ کیا، یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ایک ڈیلیگیشن انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا اگلے 2 سے 3 روز میں پاکستان کو وزٹ کرے گا، اور یہ وزٹ ان کا 9th ریویو کے لیے بات چیت کے حوالے سے ہوگا، اور وہ بہت پر امید ہیں کہ پاکستان یہ 9th ریویو کو پاس کر جائے گا اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پاکستان کو اگلی قسط جاری کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹارگٹس ہیں 100x پر، وہ تھوڑا سا تبدیل ہوتے ہوئے بیسیکلی یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت اینول کلوزنگ ہے بہت سارے سیکٹر پر، مارکیٹ سیکٹر پر۔ اور اگر ہم بات کریں آج کے مارکیٹ پہ بیہیویئر پر، جہاں پر والیومز میں زبردست اضافہ دیکھا گیا، 23 کروڑ شیئرز کا کام، کل 13 کروڑ شیئرز کا کام تھا۔ اور آج کی خصوصی بات رہی کہ آج کمپنی ٹو کمپنی سٹاکس میں اگر ہم دیکھیں تو 345 سٹاکس میں ٹریڈ ہوا، ایک لمبی فہرست رہی جن سٹاکس نے مثبت کلوزنگ دی۔ 173 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 152 کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 20 سٹاکس آج مستحکم دیکھے گئے۔ کل
बिल्कुल बरक्स था, बहुत डिम वॉल्यूम थे, कम थे, लेकिन कल बहुत उल्ट हुआ। 178 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में गिरावट थी, 135 की कीमतों में इजाफा, जबकि 24 स्टॉक्स अनचेंज थे और मार्केट में 250 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया था। लेकिन आज साउंड फुटिंग पर हंड्रेड ने तेज़ी की है 291 पॉइंट्स की, और हमारा जो टारगेट था कल आपके साथ प्रोग्राम में वो 41,025 था, उसको भी पेनिट्रेट किया। हाई रहा 41,097 पॉइंट्स का, जो कि 381 पॉइंट्स का इजाफा था कल की क्लोजिंग पे। लेकिन आज की क्लोजिंग 41,008 पॉइंट्स की सतह। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल क्लोजिंग है, और मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बड़े पार्टिसिपेंट, फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकरेज हाउसेस, फॉरेन फंड्स और तमाम वो पार्टिसिपेंट्स जो कि बहुत एक्टिव होते हैं टुवार्ड्स क्लोजिंग, मार्च क्लोजिंग जिसको नाम दिया जाएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने डिविडेंड पे आउट के हवाले से वो ख़रीदारी और वो दिलचस्पी जो डिविडेंड के हवाले से होती है, पे आउट्स के हवाले से होती है, वो सरगर्मी हम देखेंगे मार्केट में। और उस हवाले से हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं अपने टारगेट्स को। आज की टारगेट का मीट होना और उससे अगला जो पॉसिबल टारगेट है बहुत करीब तरीन, वो तकरीबन 41,300 पॉइंट्स की सतह पर है। बहुत छोटा टारगेट है और ये हाईली अचीवेबल है अगले हफ्ते में। लेकिन इसके साथ साथ ये जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, वहाँ पर 100x जो अपर साइड पर मूव कर सकता है, जिसकी ज़्यादा चांसेस हैं, 70 से 75% चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट एक तेज़ी की रैली कर सकती है। और बिलतरतीब जो टारगेट रहेंगे, मेजर टारगेट्स, वो 41,825 पॉइंट्स का पहला मेजर टारगेट, जबकि दूसरा टारगेट 43,656 पॉइंट्स की सतह का, तीसरा और फाइनल और आखिरी मेजर टारगेट 44,770 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। ये हाईली अचीवेबल है ये टारगेट्स। और किन सेक्टर्स में हमारी तवक्कुआत हैं कि एक्टिविटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की रहेगी, कतई नज़र बैंक्स में थोड़ा सा अभी हल्का सा प्रेशर रहेगा इस ख़बरों की वजह से, नेट टैक्स के निफाज से, और जो वहाँ से निकला है अर्निंग का इफ़ेक्ट उन पर, माइनस अर्निंग 4.25% की। नंबर 1 रिफाइनरीज में आज कैप देखा गया, ख़ासतौर पर पहली रिफाइनरी अटक रिफाइनरी में कैप लगा। नेशनल रिफाइनरी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही और पाकिस्तान रिफाइनरी में अच्छा परफॉर्म किया। ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है और एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स मार्च एंड अच्छी परफॉर्मेंस देगा। दूसरे नंबर पर आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और एक्टिविटी भी बहुत ज़बरदस्त देखी जा रही है। सरमायाकारों का जो इस वक्त लगाव है आईटी सेक्टर से वो बहुत ज़्यादा है पिछले 1 साल से 1.5 साल में, और अभी ये मोमेंटम को टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बात करें इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो एवीएन, टीआरजी, सिस्टम्स लिमिटेड और ऑक्टोपस काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, जबकि नेटसोल में भी काफ़ी अट्रैक्शन मौजूद है। तीसरे नंबर पर रहा पेट्रोलियम यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर, और वहाँ पर जिसने का आज बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दी। पीपीएल अपना पिछला हाई को ब्रेक करते हुए नए ट्रेंड की जानब गामजन हुआ। ओजीडीसी अभी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पीपीएल, ओजीडीसी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड और सुई साउथ गैस कंपनी काबिल ज़िक्र स्टॉक्स हैं। नंबर 4 हमारी जो रिकमेंडेशन में है फर्टिलाइज़र सेक्टर में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ईफर्ड, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम भी बहुत पोटेंशियल रखती हैं इस पीरियड, और ये टारगेट को अचीव करने में बेहतर परफॉर्म करेंगे, अच्छा पोटेंशियल मिल सकता है। लेकिन ये बात काबिल गौर रहे कि एक प्रोटेक्टिव स्टॉक की भी ज़रूरत होगी। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी 9 जनवरी को, मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए